اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ایک بھائی کا سوال تھا، جن بچوں کو اوپر شادی سے پہلے جادو مسلط کیا جاتا ہے ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں؟ تو انشاءاللہ تعالی اس کی ویڈیو میں، آج کی اس ویڈیو میں مختصر آپ کو بتاؤں گا جن بچوں کے اوپر جادو مسلط کیا جاتا ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو ابھی میں نماز تراویح دے کے آ رہا تھا تو ایک بھائی کا سوال تھا، قاری صاحب آپ نماز تراویح کے اندر کون سی طرز پڑھتے ہیں؟ تو میرے بھائی میں عربی طرز بھی پڑھتا ہوں، الحمدللہ مجھے بڑی پسند ہے، اور جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ پانی پتی ہے، میں وہی پڑھتا ہوں۔ آج اسی ویڈیو کے ریلیٹڈ ایک آیت بھی اس کے اندر آ رہی ہے، تو وہ میں آپ کو پانی پتی طرز کے اندر پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ تو یہ میری طرز ہے، میں اس طرز کے اوپر قرآن مجید پڑھتا ہوں اور مجھے بڑا پسند آتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جن بچوں کے اوپر جادو مسلط کیا جاتا ہے ان کی چند نشانی ہوتی ہے۔ اچھا آپ کو بتاتا چلوں، جن بچوں کے اوپر جادو شادی سے پہلے مسلط ہوتا ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے، ہمارے اپنے عزیز و اقربا کی طرف سے خاص ایک تحفہ ہوتا ہے جو ہماری بچیوں کو مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم کسی بھی وجہ سے ان کو منع کر دیتے ہیں، یا ہمارا جوڑ اس سے نہیں ملتا، یا پھر ہم اس قابل نہیں ہوتے، یا وہ ہماری بچی کے قابل نہیں ہوتے، کیونکہ جو رشتے ہیں وہ آسمانوں پر بنتے ہیں، یہاں پر ایک بہانہ ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ ان کو منع کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں جادو ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ نے دشمنی کرنی ہے، آپ اس کو انتقام بھی آپ اس سے لے لیتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ جادو کیا کس نے، آپ یہ سمجھتے ہیں کافی سارا عرصہ تو اسی کے اندر گزر جاتا ہے، اس بچے کے اوپر جادو ہے یا جنات ہیں یا کوئی مرض ہے۔ پھر آپ جس طرح سے جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں جو بہت زیادہ آپ کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ڈلوا دیتے ہیں، بہت سارے معاملات آپ کے ساتھ الجھا دیتے ہیں۔ تو یہ جو جادو ہوتا ہے یہ شادی سے پہلے شروع کیا جاتا ہے، اور یہ جادو کھلایا بھی جاتا ہے، بعض اوقات پلایا بھی جاتا ہے۔ اس کے اندر بالوں کا استعمال بھی ہوتا ہے، کپڑے کا کٹ لگ جانا، یہ معاملات بھی ہوتا ہے، یا پھر یہ جادو شادی کے وقت عین شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس وقت رخصتی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت یہ جادو شروع کیا جاتا ہے۔ کیسے شروع کیا جاتا ہے؟ دلہن جو لال کپڑے پہنتی ہے، شادی میں عموماً لال کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر پھر ایک چادر ڈالی جاتی ہے، جہاں تک میری اس کے اوپر سرچ ہے تو دلہن کے اوپر ایک لال چادر ہوتی ہے، اور اکثر دولہے نے بھی وہ چادریں استعمال کی ہوتی ہیں، وہ اوپر چادر ڈالی ہوتی ہے، یا گلے کے اندر ایک صافہ ہوتا ہے وہ لال ہوتا ہے۔ تو دونوں کی یہ چیزیں کٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچی نے اوپر چادر لی ہوئی ہے، اس کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا چاہیے ہوتا ہے، جو بچے نے چادر پہنی ہوئی ہے دولہے نے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چاہیے ہوتا ہے۔ اس دو ٹکڑوں کے اوپر ایسا خطرناک قسم کا جادو ہوتا ہے جو عامل علاج کرنے کے لیے آسا ہے، اس کو بھی لگ پتہ جاتا ہے کہ یہ کیسا جادو ہے اور اس کے اوپر کس کا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ایک کارگزاری بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک شادی کے اوپر میں نے ایک کارروائی کی تھی
किसी के ऊपर मेरे बाबा के शागिर्द थे और उस बच्ची ने मुझसे भी कुछ पढ़ा हुआ था, उनकी शादी के ऊपर कैसे अटैक हुआ था, क्या मामलात हुए थे और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको कैसे निपटाया था। उसके अंदर ये दोनों मेरे हाथ जल गए थे आग के अंदर। तो उस पर भी इंशाअल्लाह ताला जब टाइम मिलेगा तो मुकम्मल कारगुजारी आपके सामने शेयर भी करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट मैं रमज़ान शरीफ के बाद एक सीरियल इस पर शुरू करूँगा कि अमलियात के अंदर लोग धोखे कैसे खाते हैं, आमिलीन धोखे कैसे देते हैं और मरीज़ इसी तरह आमिल को कैसे उल्लू बनाते हैं। ये भी मज़े की बात है, इसके अंदर आमिल भी बहुत ज़्यादा जहाज़ बन जाते हैं। बच्चियाँ और बच्चे जो होते हैं मरीज़ जो बने होते हैं, बहुत सारे चश्मे उनको देते हैं, बहुत सारे मामलात उसके साथ उलझा देते हैं। तो ये जो जादू किया जाता है, जो आमिल उसका इलाज करने के लिए आता है, उसकी बड़ी तबाही होती है और इसको जो सरफिरे आमिल होते हैं वो इसका इलाज करते हैं। सबसे पहले शादी के बाद बच्ची का अपने घर के अंदर दिल नहीं लगता और उसका शोहर जब उसे हम बिस्तरी का सेक्स का कहता है तो उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ जाता है या फिर उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। और आपको बताता चलूँ, जो जादू शादी के रिलेटेड किया जाता है, जो शयातीन उसके ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं, जिसको हम हजरात कहते हैं, जिन्नात कहते हैं, कुछ लोग इसको हमजात भी कह देते हैं, तो वो उस बच्ची के साथ बाज़ुकात हम बिस्तरी भी कर रहे होते हैं। क्योंकि जब वो आते हैं उनका काम ये होता है कि इनके घर के अंदर नचाके डालना, लड़ाई झगड़े कराना, आपस के अंदर बहुत सारे मामलात उलझा देना। जब वो पुराना हो जाता है तो आपस में फिर ज़बरदस्ती ये करता है। उससे बच्ची के क्या नुकसान होते हैं, बच्ची के मेंसेस के प्रॉब्लम होते हैं, मैदे का प्रॉब्लम होता है और मेंसेस के साथ खून के साथ इतना गोश्त ज़ायल होता है कि आपको पता नहीं होता कि उस बच्ची को कितनी तकलीफ़ होती है। उसके पेट के अंदर ऐसी मशीन चलती है जैसे ग्राइंडर मशीन हम चलाते हैं तो झटफट के अंदर वो जूस बना देती है। ये दूसरी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बर्मा करते हैं, सुराख करती हैं दीवारों के अंदर, तो इससे भी ज़्यादा उस बच्चियों को तकलीफ़ होती है। ये भी उसकी निशानी होती है और वो बच्ची चाहते हुए भी किसी से सही बात नहीं कर पाती और वो बच्ची मुंह चलाती है, अपना अलग रहना पसंद करती है और 24 घंटे उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। इसके साथ उस बच्ची का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, उसकी दिल की धड़कन बाज़ुकात बढ़ जाती है। तो ये चंद चीज़ें ऐसी हैं। अगर किसी इसके साथ ये भी होता है, जो जादू मुसल्लत किया जाता है उसके अंदर हाज़िरी की पोजीशन भी हो जाती है। जब वो बच्ची के ऊपर हाज़िरी होती है तो वो जिन्नात बहुत सारे मामलात आगे से आपके उलझाते हैं और इसी तरह इन आमिलों से आप लोग बचा करें। अगर ऐसे मामलात हों आप उसका इलाज खुद किया करें, क्योंकि और इसके अंदर एक बात और बताऊं, जब आप इलाज कर रहे होते हैं तो उस मरीज़ के ऊपर आपने यकीन नहीं करना, क्योंकि बाज़ुकात वो एक्टिंग हो रही होती है या फिर ऐसा है कि जब आप हाज़िरी करवा लेता है कोई आमिल तो वो पूछता है कि किसने भेजा था, वो कहता है जी इसकी फुफ्फो ने ड्यूटी लगाई है इसको तबाह करने की। वो खामखा आपके ख़ानदान के अंदर तबाहियाँ मचाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए आपने उसके ऊपर यकीन नहीं रखना, तवज्जो नहीं रखनी, वरना आपके ख़ानदान इसके अंदर तबाह हो जाते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ा इलाज है, पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलिया का एक बच्ची का मैंने इलाज किया था, मैं उम्रे पर था, तो उस बच्ची ने मुझे वहाँ पर पैसे भी बहुत ज़्यादा भेजे मदीना मुनव्वरा में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको तमाम मामला तो उसके बेहतर फरमाए। तो मैंने उसको कहा था, क्योंकि मैं यहाँ पर था तो मैं यहाँ से पढ़ाइयाँ भी करता था, फिर उसको मैंने कहा आप सूरतुल बकरा शरीफ अपने घर के अंदर रिकॉर्डिंग लगाएं जो मेरी आवाज़ के अंदर थी। दूसरी जो हमारी मंजिल है जादू जिन्नात को ख़त्म करने की पढ़ाई है वो भी उसके साथ चलती रही, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची नॉर्मल होगी। अच्छा, इससे होता क्या है, जिस बच्चे के ऊपर ये जादू किया जाता है शादी से पहले या शादी के ऐन वक्त, वो शोहर के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करता है। मिसाल के तौर पर शोहर रात को सोया हुआ है, वो बच्ची उसके ऊपर हमला कर देगी। बच्ची उस वक्त अपने हालात में नहीं होती। बच्ची से जब बाद में पूछा जाता है तो वो कसम भी उठाने के लिए तैयार होती है कि मुझे पता नहीं, और हकीकत में उस बच्ची को पता नहीं होता। आपने इसके ऊपर यकीन रखना है। और दूसरे नंबर पर कुछ चीज़ें पुरानी रह गई थी जो मेरे भाई का सवाल था, बल्कि उसको दूसरी वीडियो में मैं बात कर लूँगा, वीडियो लंबी हो रही है। तो अगर ऐसे मामलात किसी के साथ हों, आपने अपना इलाज खुद करना है। सबसे पहले क्या करना, आपने जो हमारी जादू जिन्नात को ख़त्म करने की पढ़ाई है आपने उसको सुनना है। सुनने के बाद आपने तेल सरसों का ले लेना है या कोई भी तेल आपके पास अवेलेबल हो, जैतून का हो, आंवला तेल हो, कोई भी हो, और एक बोतल पानी के आप रखेंगे, उसके ऊपर दम कर देंगे। दूसरे नंबर पर जो हमारा हिसार वाला अमल है, 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 3 दफ़ा आप तीसरा कलमा पढ़ेंगे, फिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के उसके ऊपर आप दम कर लेंगे। बच्ची के ऊपर भी दम कर देंगे। इंशाअल्लाह चंद दिन के अमल से मामलात आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसका प्रॉपर इलाज
آپ جب تک ٹریٹمنٹ اس کی نہیں کروائیں گے اس کو افاقہ زیادہ نہیں ہوگا، لیکن پڑھائی کی وجہ سے یہ ہے کہ جو بچی کے اندر بے ہوشی ہے، بے چینی ہے، غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے، وہ اس سے انشاءاللہ تعالی کنٹرول ہو جائے گا۔ میں دعا گو ہوں رب تعالی جن بچوں کے اوپر جادو شادی سے پہلے ہوا، یہ شادی کے عین وقت ہوا ہے، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، ان کے گھر کے اندر سکون نصیب فرمائے، اور ان کے آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زماد پارا خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔